کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے. ڈرافٹ جو پاس ہوا ہے، بل جو پاس ہوا ہے یہاں سے، اس میں ان وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر مدارس سے کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور یہ ڈرافٹ ہم نے نہیں بنایا، یہ حکومت کی طرف سے آیا. تو ہم نے اس کو بھی قبول کیا تھا، اس پر بھی چونکہ ہمارا کوئی اعتراض تو نہیں تھا، لیکن ہم نے قبول کیا. عدالت قانون کے مطابق فیصلے دیتی ہے، لیکن اس قانون کے مطابق جو یہاں سے ہم بنا کر بھیجتے ہیں. ہم قانون ساز ہیں، ہم آئین کو کھلواڑ نہیں بنانے دینا چاہتے. مدارس بل ایکٹ بن چکا، اب کوئی ترمیم قبول نہیں، بات نہ مانی تو فیصلہ ایوان میں نہیں میدان میں ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا، اگر صدر 10 دن کے اندر دستخط نہیں کرتے تو قانون بن جاتا ہے. بل کو دوبارہ منظوری کے لیے پیش کیا گیا تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی. سربراہ JUI کی قومی اسمبلی میں گھن گرج. حکومت کو مدارس رجسٹریشن بل میں بڑی رکاوٹ قرار دے دیا. حکمران IMF اور FATF کے ناراض ہونے کا کہتے ہیں. کیا ہم قانون سازی IMF کی ہدایت پر کریں گے؟ کیا ہم آزاد ملک نہیں ہیں؟ اگر ہم غلام ہیں تو ہمیں بتایا جائے. دوسری جانب مدارس رجسٹریشن ایکٹ کا فوری نوٹیفیکیشن کیا جائے. وفاق المدارس کا عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ. مرکزی مجلس عاملہ نے اتحاد تنظیمات مدارس کے فیصلوں اور موقف کی توثیق کر دی. جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس قانون سازی پہ صدر مملکت کے دستخط یعنی کہ ان کی اسینٹ، ان کی رضا شامل نہیں ہوتی. اس سارے پروسیس میں جب دونوں ایوانوں سے بل پاس ہو جائے تو جو آخری ایوان بل پاس کرتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ اس کو ارسال کر دیتا ہے وزیر اعظم کو. ریاست کے سربراہ کو اپنی ایڈوائس کے ساتھ وہ بل بھیجتے ہیں. پرسوں آپ کا ان سے ٹیلی فونک کانٹیکٹ بھی ہوا اور آپ نے انہیں کچھ چیزیں بتائیں، انہوں نے بھی ایکسپلین کیا. مولانا فضل الرحمان کی باتوں پر سر تسلیم خم ہے. طے شدہ معاہدے کے مطابق سینٹ اور قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا. کوئی بھی قانون سازی صدر مملکت کے دستخط کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. صدر مملکت نے مدارس رجسٹریشن سے متعلق بل پر کچھ اعتراضات اٹھائے. اس معاملے پر وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا. بات چیت اور دلیل سے ہی ایک دوسرے کے موقف کو تسلیم کر سکتے ہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہتے ہیں پارا چنار کا معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا. اسپیکر سے گزارش ہے ایک دن پارا چنار کی صورتحال پر بحث کے لیے رکھا جائے. ان کی گفتگو میں، ان کی باتوں میں بڑی دلیل موجود تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم بھی آگے چل کے بات کریں گے. ہمارے درمیان بھی گفتگو رہے گی اور جہاں جہاں حکومت سے اور دوسری سیاسی جماعتوں سے جتنا ہم نے ان کا موقف آج سمجھا ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے. یہ ذہنی ہم آہنگی، یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات اور مکالمہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہوتا نہیں ہے. حکومت کی اتحادی جماعت MQM کا مدارس بل پر مولانا کا مشروط ساتھ دینے کا اعلان. مدارس بل منظور ہو چکا. مولانا فضل الرحمان کی باتوں میں مضبوط دلیل، پیغام آگے پہنچائیں گے. 26ویں ترمیم میں جو باتیں طے ہو چکی ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی کی سربراہ JUI سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. مولانا فضل الرحمان نے کہا کوئی نئی بات دینی مدارس کے حوالے سے رکاوٹ نہ بنے. ایکٹ کو ایکٹ تسلیم کر کے بات آگے بڑھنی چاہیے. گن پوائنٹ کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے کہ آپ بار بار جو ہے اسلام آباد پہ حملہ کریں، ساتھ جو ہے کال دیں سول نافرمانی کی، اور اس کے بعد کے مذاکرات بھی ہونے ہیں. یہ سبحان اللہ کہیں گے، میں بھی سبحان اللہ کہہ دوں گا. یہ کوئی اور کو منفی بات کریں گے تو اس کا منفی جواب ہی آئے گا. میڈیا روز کہتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہاں سے کبھی بات آتی ہے کہ ہم تو مذاکرات کر ہی نہیں رہے ہیں. ہماری طرف سے بھی کہتے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہوتے ہیں. کوئی پازیٹیو بات ایک دوسرے کے لیے ہم نے کبھی کہی ہی نہیں. پورا ملک جو ہے غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں. حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کریں گی، پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوگا، یہ سسٹم نہیں چل سکتا. مذاکرات پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، فورسز کے درمیان ڈائلاگ نہیں ہوگا تو بات جو ہے وہ آگے نہیں چلے گی.
मुल्क की सियासत में मफाहिमत की गूंज। हुकूमत की असम्बली फ्लोर पर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत की भी सियासी कायदीन को मिल बैठने की दावत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मामलात धमकियों से नहीं अफ़वाह व तफ़हीम से हल करने का मशवरा। तल्ख बात का जवाब सख्त नरम का शाइस्तगी से दिया जाएगा। पहली बार तहरीक इंसाफ की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। मुज़ाकरात शुरू करने की बात काबिल सताइश, मगर अभी कोई बाज़ाब्ता आगाज नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। शेर अफजल मरवत ने कहा, कौमी असम्बली का माहौल सौतनों जैसा बना दिया गया। हर वक्त ताने एक दूसरे पर तनकीद ठीक नहीं। पाकिस्तान की खातिर हमें तलखियों को कम करना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत के बगैर जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म कह चुके, हम हर इशू पर बात करने को तैयार हैं। अली मोहम्मद खान बोले, सियासतदान किसी को गोली नहीं मारता, वो बात करता है। नहीं सर, बोले ना अगर आप बोलेंगे ये क्या असद साहब इनको चुप कराए, हमने आपको बात करने दी, असद क्या साहब आपको बात करने दी। देर से बात करें, आप बात आप हकीकत सुने ना आपकी। इन्होंने फाशिस्ट थे यार, ये देखे ना, शेम तो आप पे होनी चाहिए। आपने जो 4 साल पाकिस्तान की तबाही की है, वो एक तारीख का ऐसा तारीख लिखी जाएगी। साहब आपको हकीकत मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, एक अच्छे आदमी है, ये सारे गलत बयानी कर रहे हैं आपसे। एक तरफ मिल बैठने की बातें, दूसरी जानिब एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई रहनुमा असद कैसर और वफाकी वजीर राना तनवीर आमने सामने। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जबरदस्ती इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। हुकूमत बताए किस कानून के तहत ऐसा किया जा रहा है। जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असेंबली नहीं चलेगी। असद कैसर का ऐलान। राना तनवीर हुसैन ने जवाब दिया, पीटीआई रहनुमाओं को तंग किया जा रहा है तो तहरीक इस्तेहकाक लाएं। असद कैसर अच्छे इंसान, उनके साथ गलत बयानी हो रही है। तशद्दुद के रास्ते पर जाने वाले सियासत पर यकीन नहीं रखते। कंटेनर पर खड़े होकर बद तहजीबी और गालम गलोच की सियासत की गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल। कहते हैं, पीटीआई से दुश्मनी नहीं, सियासी मुखालिफत है। हमारी रवादारी और इक़दार की पासदारी को कमजोरी समझा गया। मुज़ाकरात तब होंगे जब हमारे मुतालबात पर खुलकर बात होगी। बैरिस्टर गौहर का वाज़े मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी रहनुमा खुद से कोई काम नहीं करते, बानी पीटीआई की हिदायत पर अमल दरामद करते हैं। किसी को हक नहीं बानी को डिक्टेट करे। उन्होंने कमेटी बनाई, मैंडेट दिया। जजेस तय्युनाती के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तिदाई मुसव्वदा जारी। जजेस के लिए नामजदगियों में वकला और सेशन जजेस की मुनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तय्युनाती के लिए तमाम हाई कोर्ट्स की मुनासिब नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। जजेस की तकर्री के लिए मेरिट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कानून पर अबूर और सलाहियत पर मुश्तमिल होगा। जजेस के लिए मेरिट पर उम्मीदवार की साख और दबाव से आज़ाद होना भी शामिल होगा। जुडिशल कमीशन के 2010 के रूल्स खत्म कर दिए गए। चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय पा गए। ब्रॉडकास्टर्स ने सुकून का सांस लिया। मेगा इवेंट में 2 रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के मैचेस दुबई में होंगे। पाकिस्तान की जानिब से पाक भारत मैचेस कोलंबो में कराने की तजवीज मुस्तरद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ब्रॉडकास्टर्स को आगाह कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जल्द जारी किए जाने का इम्कान। T20 की शिकस्त का बदला वनडे में लेने के लिए ग्रीन शर्ट्स पर आज़म। पाकिस्तान की 240 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेट्स पर 239 रन बनाए। कॉल्सन 86 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। सलमान आगा ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अबरार ने 2, साइम और शाहीन ने एक खिलाड़ी को आउट किया।
मासूम सारा के कातिल अंजाम को पहुंचे। सफ़ाक वालिद इरफान और सौतेली मां बिनिश को उम्र कैद की सजा। कातिल बाप को कम से कम 40, सौतेली मां 33 और चचा को 16 साल की कैद। लंदन की ओल्ड वैली अदालत ने फैसला सुना दिया। जज ने रिमार्क्स दिए, सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की गारंटी नहीं, कम से कम सजा का वक्त खत्म होने के बाद पैरोल का फैसला होगा। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 6 हो गई। कश्ती में 80 पाकिस्तानी सवार थे, सिर्फ 37 को रेस्क्यू किया जा सका, बाकी सब डूब गए। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के सनसनीखेज इंकशाफात। जिंदा बचने वालों को यूनानी हुकूमत ने मालाका सा कैंप मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब ने कहा, दर्जनों पाकिस्तानी लापता, जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। यूनान कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने का मुतालिबा। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को मजीद 2% कम किया है। कारोबार के लिए, सनत व हिरफत के लिए, ज़राअत के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, सरमायाकारों के लिए बहुत खुशाइंद बात है। सरमायाकारी बढ़ेगी और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को इंशाअल्लाह बड़ा भरपूर फ़ायदा होगा। महंगाई भी इस वक्त अपनी 2018 के बाद कम तरीन सतह पे है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि पोलियो जो कि दुनिया में हर जगह इसका खात्मा हो चुका है, माशवाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। वज़ीर आज़म का यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। 40 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया गया। बदकिस्मती से जुलाई 2023 में भी कश्ती हादसा हुआ जिसमें 260 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। ये एक संजीदा चैलेंज, इस पर मैं चंद दिन में मुताल्लिका वज़रा की मीटिंग बुलाऊंगा। शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू में शरह सूद में मजीद 2% कमी का खैर मकदम किया। रिकॉर्ड करंट अकाउंट सरप्लस के हुसूल पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक और मुआशी टीम को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, 2018 के बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म ने इंसदाद पोलियो मुहिम में रुकावटें डालना तशवीशनाक करार दिया। करक बन्नू में शहीद पुलिस एहलकार और पोलियो वर्कर के लिए दुआए मगफिरत भी की। एशिया आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म है। एशियाई खित्ता वसाइल से मालामाल है। खित्ते में अमन व अमान और इस्तेहकाम ही तरक्की का वाहिद जरिया है। मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का काहिरा में D8 वज़राए ख़ारिजा इजलास से खिताब। कहा, गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें होना ज़रूरी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए सरगर्म। सस्ती बिजली की पैदावार के लिए बैक वक्त मुतअद्दिद मंसूबों पर काम करने का फैसला। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबों पर वर्किंग शुरू। शॉर्ट टर्म मंसूबों के तहत कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को पहले ही सोलर सिस्टम फराहम किए जा रहे हैं। अगले मरहले में हवा से बिजली की पैदावार का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। मरीम नवाज ने पंजाब में विंड कॉरिडोर के लिए माजी में मौजू मकामात की निशानदही वाली फाइलें खोलने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की पुलिस और इंतजामिया को पोलियो टीमों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। कहा, पोलियो वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान की तारीख की वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं कि जिनको चाइना के सरकारी दौरे की ना सिर्फ दावत मिली बल्कि हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल वो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा को मिला, जो यकीनन पंजाब के लिए, पंजाब के अवाम के लिए और हमें एज मुस्लिम लीग नून एक पार्टी के तौर के ऊपर और पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल्स के तौर के ऊपर बहुत एजाज़ की बात है। चीफ मिनिस्टर साहिबा का दौरा बेशक सरकारी था, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून एज अ पार्टी को उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट किया। 2 इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हेड की हैं, जिसमें हर डिपार्टमेंट में ट्रांसपोर्ट की, माहौलियात की, सेहत के हवाले से तमाम तर जो है वो जितने शोबाजात हो सकते हैं, एजुकेशन के हवाले से एक स्कूल में उन्होंने विजिट किया।
وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دورہ چین سے پنجاب کے عوام کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے چینی کمپنی ہواوے کے ساتھ مل کر لاہور کو اسمارٹ سٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ چینی حکام کو پنجاب میں ٹریکٹر پلانٹ لگانے کی دعوت دی۔ کینسر کے علاج کے لیے جدید چینی ٹیکنالوجی لائی جائے گی۔ چین سے الیکٹرک بسوں کی پہلی کھیپ اسی ماہ لاہور پہنچ جائے گی۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کی پریس کانفرنس، کہا مریم نواز ملک کی تاریخ کی واحد وزیر اعلیٰ جنہیں چین میں ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول ملا۔ چین میں مسلم لیگ نون کو بطور پارٹی زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ مخالفین نے ایک پارٹی وفد کے دورے کا منفی پروپیگنڈا کیا۔ سول نافرمانی کی تحریک کے لیے بانی پی ٹی آئی کے حکم کا انتظار ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے کلیئرنس نہیں دی گئی۔ صوبے کا نمائندہ ہوں، کلیئرنس مانگنے والوں کی خود کلیئرنس ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کو 16 جنوری تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سول نافرمانی کی دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے۔ پیپلز پارٹی مذاکرات کے حق میں، مگر ٹھوس بنیادوں پر ہونے چاہیے۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بار بار وفاق پر حملے کر رہا ہے، ایسے حالات میں مذاکرات کیسے ہوں گے؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کو اپنے صوبے میں امن و امان پر توجہ دینی چاہیے، مگر وہ وفاق کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ ضلع کرم میں کشیدگی برقرار، دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ تاحال منقطع۔ ادویات کی قلت ختم کرنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت متحرک۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے 1.25 کروڑ مالیت کی ادویات پہنچا دی گئیں۔ ادھر ایدھی فاؤنڈیشن متاثرہ عوام کی مدد کے لیے میدان میں آ گئی۔ ایئر ایمبولینس کے ذریعے ادویات کی کھیپ پارا چنار پہنچائی۔ 5 زخمیوں کو طبی امداد کے لیے پشاور کے اسپتالوں میں منتقل کیا۔ سرکاری حج اسکیم 3 بار مدت بڑھانے کے باوجود 7,000 کم درخواستوں کی وصولی۔ تیسری مدت ختم ہونے تک 82,000 حج درخواستیں موصول ہو سکیں۔ وزارت مذہبی امور نے تمام درخواست گزاروں کو کامیاب قرار دے دیا۔ حکام کا حج درخواستوں کی دوبارہ وصولی پر پرائیویٹ حج آپریٹرز کو کوٹا دینے پر غور۔ پیسے دو، جرائم کے اڈے کھولو، کراچی میں محافظوں کی بڑی پیشکش۔ درخشاں تھانے کے ہیڈ محرر کی لمبی دہاڑیاں، صرف کیفے اور ڈانس پارٹیوں سے 16 لاکھ ہفتہ وصولی کا اعتراف بھی کیا۔ مبینہ ویڈیو وائرل ہونے پر ڈی آئی جی ساؤتھ ان ایکشن، ایس ایچ او تھانہ درخشاں اور ہیڈ محرر کو معطل کر دیا۔ پنجاب میں بچوں کی موجیں، موسم سرما کی لمبی چھٹیاں، 20 دسمبر سے 10 جنوری تک سکول بند۔ ہفتہ اور اتوار کی چھٹی کی وجہ سے تدریسی عمل بروز سوموار 13 جنوری کو شروع ہوگا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ادھر سندھ میں تعلیمی اداروں میں 21 دسمبر سے 31 دسمبر تک تعطیلات ہوں گی۔